Nature's movements are always controlled by mathematics. Nothing in this world exists without a shape or pattern. There is always a consistent trend in nature. It cannot be of any other type which is all controlled by mathematics. The book of nature is written in the language of mathematics. These are the famous words of Galileo Galilei. Respected Principal, Dr. Sister G. John Xavier, the Chief Guest of the Day, Dr. Savitha Case, our teaching faculties, and my dear friends. Good evening, everyone. As you all know that we have gathered here for a webinar on environmental mathematics. Before we begin, let's invoke the blessings of God Almighty. For that, I call upon Alina Agustin from 30C Mathematics. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കടലിവാരണ കളിയുറവേ കാട്ടിനരുവേ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. Now, over to Sumaya for the welcome address. Good evening, everyone. Duty hosted upon me today is to deliver the welcome address. First and foremost, I'd like to welcome Reverend Dr. Sister G.T. Joanna Xavier to this function. Today, we are indeed very lucky to have Dr. Savitha K.S., Head of the Department of Mathematics at St. Paul's College, Kalamassery. She has been an assistant professor at St. Paul's College from 15 years, and she took PhD from Cochin University under the guidance of Dr. Ambat Vijaykumar sir. We welcome you, ma'am. Next, I welcome Dr. Thank you, Sumaya. Welcome, ma'am. Next, I welcome Dr. Resmi Varghese, Head of the Department of Mathematics, and Dr. Abarna to this function. Welcome, teachers. Then, I welcome all the other teachers who have gathered here to attend this function. Now, I welcome all the students from other colleges who are here to attend this function. Last but not least, I welcome all the civilians to this webinar. Once again, I welcome each and every one of you to this webinar. Thank you. Thank you, Sumaya. Next, I invite our chief guest, Dr. Savitha K.S., Head of the Department of Mathematics of St. Saviour's College, to speak a few words. Ma'am, please. Thank you. So first of all, let me thank the organizers for giving me an opportunity to meet you all. And I'll just directly go to my presentation. So good afternoon, all. My dear students, I think all the participants are the students of 5th semester BSc Mathematics in various colleges affiliated to Mahatma Gandhi University. Am I right? Can anyone respond? Because this is the usual difficulty we teachers face while we handle the online classes. So at least one or two, if you respond at some times, it will be a help for me. What I have planned for today is based on the module 2 itself, but I won't be going in detail. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സെഷൻ കൊണ്ട് ഈ എൻറ്റയർ മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനറലി ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ജനറൽ കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ്. കാരണം അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ സിലബസ് റിവിഷൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് സഡൻലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് തിയറി കോഴ്സസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് വന്നപ്പോ നമുക്കും അത് ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി.
So I just wanted to share that with you so that you will feel the significance or importance of why this course is being introduced by UGC in all the undergraduate courses. Okay, then I will just go to environment and mathematics. We know what is environment and we know mathematics to a certain extent, but how they are related, maybe you may be knowing, I may be knowing, but we don't know full. But so whatever I just found here and there, ഞാൻ അവിടെയും ഇവിടെയും വായിച്ചതും കേട്ടതുമായ കുറച്ച് അറിവുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു, അത്രയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അത് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ഐഡിയകള് ഇതില് എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ അടിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സെമിസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് 3 ബേസിക് പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് കാര്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത്. അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, ഓൾജിബ്ര ഉണ്ട്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ബേസിക് പേപ്പേഴ്സ് ആണ്, മാത്സിലെ ബേസിക് പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന 2 പേപ്പറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ മാത്തമാറ്റിക്സും മറ്റേത് ഓപ്പൺ കോഴ്സുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി എൻജോയ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ടോപ്പിക്കുകളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കുറെ വായിക്കുക. അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആവാം, ഈ സിലബസ് തന്നെ ആകാം. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുറെ വരുന്നത് കുറെ ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ കുറെ വായിക്കുക, കുറെ അറിവുകൾ നേടിയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പേപ്പറിലൊന്നും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരെണ്ണം വേറൊരു മേജർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ആണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി അതർ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഐ വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മെയിൻ ഓൺ ദിസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ സം ഓഫ് ദി ideas behind pollution and what is the care we should take on that, and then waste management and disaster management, depending upon the time I'll just go through. Okay, this is what I have planned for you today. So what are the objectives? ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവുകളല്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ UGC തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്. കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഈ കോഴ്സ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിലബസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അതോറിറ്റീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോ അവര് മനസ്സിൽ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, വൈ വി നീഡ് ദിസ് എന്നുള്ളതിന്റെ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകുന്നു? Because it encourages students to research, investigate how and why things happen and make their own decisions about complex environmental issues. Because we are all human beings and we live in an environment. So without the environment, our existence is nil. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അവിടെ വരാവുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കുകയും അതിന് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. And it helps students to understand how their decisions and actions affect the environment, builds knowledge and skills necessary to address complex environmental issues, as well as ways we can take action to keep our environment healthy and sustainable for the future, encourage character building and develop positive attitudes and values. So these values will be unknowingly inculcated in you while you attend this course. Okay, so next thing what I observed is it will develop the sense of awareness among you about the environment and its various problems to help the students in realizing the interrelationship between man and environment. This is what I told you at the beginning itself, for protecting the nature and natural resources. Next one is to help the students in acquiring the basic knowledge about environment and to inform the students about the social norms that provide unity with environmental characteristics and create positive attitude about the environment. So these are some of the objectives you have to when you are to learn. These are the objectives the syllabus, when the syllabus board of directors have planned while they have included this course in your BSc curriculum. Okay, coming back to our textbook. This is the textbook. It is prescribed in your syllabus. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ബുക്ക് എടുക്കൂ കേട്ടോ. ഇത് UGC തന്നെ
ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബുക്കാണ്. നല്ലൊരു ബുക്കാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഈ പേരൊന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ PDF ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അതിൽ കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിന്റ് എടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിന്റെ നിങ്ങൾ എന്താ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കൂ. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ അയച്ചു തരാം. എൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so I think it will be useful for you. Okay, so this is a prescribed textbook, so you just go through it. അതൊരു നല്ല ബുക്കാണ്, നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. Can anyone read the definition what I have written there on the slide? Environment, anyone? Environment includes water, air, and land, and the interrelationship which exists among and between water, air, and land, and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and property. അതെ, ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആക്ട് ഉണ്ട്. 1986 ഇറങ്ങിയ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട്. ആ ആക്ടിലൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ മാത്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അത് നമ്മളൊന്ന് പറ്റണ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ, അതായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ ഒഫീഷ്യലി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് in part I want to concentrate, because our subject is environmental mathematics. What this mathematics has to do with the environment, or what environment has to do with mathematics. So this is where we have to concentrate, and we have to think and find out how much we can contribute to the environment. കാരണം mathematics എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് environment-ഉമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണേ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാത്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അതിലേക്ക് വരുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാത്സും എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണേ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് I feel I will be spending more time on this. Okay, don't expect that I will tell you to learn this, learn that. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വായിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു റിജക്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫർദർ റീഡ് and let me know also whatever interesting idea you get and all. So it's all up to you. But as far as we are assigned for 1 hour session for discussing on this, I'll be just going through what I have collected, what information I have collected, and I'll be sharing it with you for the coming 40-45 minutes. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് മാത്ത്, അത് മേ സൗണ്ട്സ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്, ബട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഇസ് ദേ ടു ഗോ ടുഗദർ വെൽ. അത് എങ്ങനെയാണ്? സയന്റിഫിക് ലിറ്ററസി റിക്വയർസ് സ്കിൽ ഇൻ മാത്ത്, ആസ് ഡസ് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ഇക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ സിസ്റ്റം. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് എ ടൂൾ എന്ന് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്സ് ഇസ് ക്യൂൻ ഓഫ് സയൻസസ്, വിത്തൗട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഇസ് സീറോ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്.
And as far as the other branches are concerned, what they will do is they will use all our techniques to get the solution to problems in their own fields. അപ്പൊ ആക്ച്വലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയ നമ്മുടെ തിയറീനെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എവിടെയാണോ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ. അതാണ് ശരിക്കും മാത്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പല ഫീൽഡിലും സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും. അവര് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്സ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെയാണ് പല ഫീൽഡിലും മാത്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് വ്യത്യസ്തമൊന്നുമല്ല. എൻവയോൺമെന്റൽ സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിലും അതിലും നമുക്ക് മാത്സ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. There is plenty of math to be discovered in the natural world from patterns in nature. That's what I think the comparer who have started this webinar was mentioning. That is, we have maths around us in nature. So from patterns in nature to nature's engineering, and the symbiosis exists between basic scientific principles and their mathematical expressions in nature. So just for your information, I just wanted to give you this statement which I got. I found it very interesting. Excluding nature from the math classroom is unnatural. Including nature would enliven the subject. അപ്പൊ അത് കേട്ടതോടുകൂടി ഞാൻ ഫ്ലാറ്റായി. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു 15 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 15 വർഷവും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് വന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈശ്വര, ഇത് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ഫീൽഡ് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ വെച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡിങ് നേച്ചർ വുഡ് എൻലിവൻ ദ സബ്ജക്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇതിനും ഇങ്ങനെ കുറെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ വായിച്ചു വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. വി ഹാവ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക. അവിടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഏത് ആ മാത്തമാറ്റിക്സും എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു ബന്ധം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സംതിങ് സ്മെൽസ് ദേർ, നല്ലത്, സംതിങ് സ്മെൽസ് ഗുഡ്, അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങാൻ കാരണം. അതേപോലെ പിന്നെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, when I was searching about this mathematics and environment, I suddenly stuck on this journal, the Journal of Environmental Education. അത് പോട്ടെ, അതല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയത്. നോക്കൂ, റിലേറ്റിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേപ്പർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഇദ്ദേഹമാണ് ആ പേപ്പറിന്റെ ഓതർ. ഈ ജേർണലിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2010 പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു പേപ്പറാണ്. അവിടെ 32 പേജേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെയും ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മാത്സിന്റെ സെമിനാറുകൾ പങ്കെടുക്കും, അവിടെ വരുന്ന കുറെ പുതിയ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിനെ പരിചയപ്പെടും, അവരുടെ ഫീൽഡായിട്ട് പരിചയപ്പെടും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഏതാണോ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവേഷണം നടക്കുന്ന ഏരിയയിലുള്ള സെമിനാറുകളായിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളോടും കൂടെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾ വെരി യങ്, യു ആർ ഓൾ ഗ്രോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ എന്താ പറയാ വളരെ വലിയൊരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക്, ഇനിയുള്ള ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോലെ പഴയ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. അതേപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടത്. എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്യാൻ എനിവൺ റീഡ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Can numbers, algebra and trigonometry save planet? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് തന്നെ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ.
ഓൾജിബ്ര നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ, ട്രിഗണോമെട്രി നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ. ഇതൊക്കെ പ്ലാനറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പലരും മാത്സിനൊക്കെ കുറച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്സപ്പിലും അങ്ങനത്തെ കുറെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു. ഈ ട്രിഗണോമെട്രി, സൈൻ തീറ്റ, കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു തമാശ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ അവഹേളിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻസർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തേനെ പറ്റി അതുപോലെ സംഭവിച്ച ഒന്നാണിത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുട്ട് ടു എക്സ്പേർട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ അറ്റ് ഇംപീരിയൽ കോളേജ് ലണ്ടൻ കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നടന്ന പാനൽ ഡിസ്കഷനില് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത്. അവിടെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്, സെന്റർ ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത്. അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്. ആ സെന്ററിലും അതും ഇംപീരിയൽ കോളേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അവിടുത്തെ 2 സ്റ്റുഡൻസ് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ആൻസറുമായിട്ട് വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. CDT students, these 2 are the students who reported back on 7 days that mathematicians are already working towards securing our planet's future എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ വന്നത്. അവര് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ആൻസറുകളില് കുറച്ച് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു 7 ആൻസർ ആണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിലൊന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് ബെറ്റർ വെദർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡലിംഗ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ആരെ മറ്റേ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് വി ഡു യൂഷ്വലി ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ്? Whatever be the problem we are facing in other areas, we will convert that problem into mathematical problem and find out a solution, use our mathematical technique, and that solution we will be transforming into the problem in the concerned area. This is what is actually a broad idea of what is a mathematical modeling. Appo usually engineers അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ ക്ലൈമറ്റ് വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിന്, ക്ലൈമറ്റിന്റെ ചേഞ്ചുകൾ പഠിക്കാൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്സ് മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്സ് വേണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Mathematicians play an important role in this process, working with a set of equations that describe the atmosphere, taking into account temperature, pressure and humidity. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിൽ ചെന്ന് പെടണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് ന്യൂമറിക് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പല നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം, കുട്ടികളെ സാധാരണ എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതാണ്, മിസ്സേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാത്ത പഠിക്കാൻ എന്നൊക്കെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ മാത്സിന്റെ സിലബസ് നമ്മളിപ്പോ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിയറിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ തിയറിയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. വെൻ സംബഡി കംസ് ആൻഡ് ആസ്ക് യു, അതായത് നമ്മളെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഐ ഫേസ്, ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ ഔട്ട് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം യൂസിങ് യുവർ മാത്തമാറ്റിക് ടെക്നിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ തിയറി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്താ പറയാ, അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യൂഷ്വലി മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ഡു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ തിയറി പഠിച്ചാൽ മതി ആക്ച്വലി. പക്ഷെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയണതേ അറിയണം. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ആ ഫീൽഡിൽ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ we mathematicians can pick up easily the problem and we can convert that. പക്ഷെ തിയറി സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികള് നമ്മുടെ സിലബസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ തിയറിക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഓൾജിബ്ര, അനാലിസിസ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ whenever you want to apply it, you will be in a very nice platform to apply it and get you can be strong in that area.
കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആൻസർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഫീൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ടീച്ചേഴ്സിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഏരിയയിലെയും അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അവര് പറഞ്ഞു തരുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല എന്നല്ല. അഥവാ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വായിക്കുക. നമുക്ക് കുറെ ജേർണൽസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ വന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് വായിക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ എവിടെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ കോൺഫറൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറെ വലിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴും അപ്പുറത്ത് ഫിസിക്സുകാരുണ്ടാവും, കെമിസ്ട്രിക്കാരുണ്ടാവും, അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അവർ സബ് പഠിക്കുന്നതല്ലേ, കോംപ്ലിമെന്ററി പഠിക്കുന്നതാ. അപ്പൊ അവർ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫീൽഡിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. അപ്പൊ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ മാത്രം പോരാ, അതിന് കുറച്ച് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വേണം. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മാത്സ് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുറെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ. അപ്പോ നമുക്ക് മാക്സിമം എനർജി എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, അതായത് മേക്കിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ്, ഉള്ള റിസോഴ്സിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ മാക്സിമം ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ മാത്സുകാർ വേണം. പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ചേഞ്ച്, അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Effects of climate change will be felt on many levels, and knowledge is key of safeguarding human health and livelihoods as we adapt to changing circumstances. Mathematicians use their understanding of probability and uncertainty to advise policymakers on the likelihood of heat waves, floods, or other changes in weather patterns and help them to plan accordingly. അപ്പൊ അവിടെയും ആ പ്രഡിക്ഷൻ പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്സിന്റെ തിയറി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തിയറി പ്രോബിലിറ്റി ആണ്, വേറെ തിയറി ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മാത്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ബിസിനസ്സിൽ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മാത്സ്. മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ട്രൈ ടു പ്രെഡിക്ട് ഹു മൈറ്റ് ബി അറ്റ് റിസ്ക് സോ ദേ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ഈവൻ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പോളിസി, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സുകാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സബ്ജക്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ മാത്സുകാർക്കാണ് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അതൊരു ഡിഗ്രി കോഴ്സായിട്ട് ഏതോ കോളേജിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവും അവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പല സ്ഥലത്തും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മാത്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമുലേഷൻസ് ആർ എ വാല്യുബിൾ ടൂൾ ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പോസിബിൾ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻസ് ബൈ പ്ലേയിങ് ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് സെനാരിയോ. ഈ സിമുലേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അതില് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിന്റെ എഫക്ട് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സംഭവത്തിനെ നമ്മളൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അതിനെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സിമുലേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിന് പക്ഷേ തിയറി തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മാത്സ് തിയറി തന്നെ ഉണ്ട്. അത് സിമുലേഷൻ പഠിക്കാനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമുലേഷൻ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ പഠിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന്. പല ഏരിയയിൽ പല രീതിയിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ പോളിസി മേക്കേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. മാത്തമാറ്റിക്സ് ബൈ പ്രസന്റിംഗ് ദ ഹാർഡ് നമ്പേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് വിത്ത് ആൻ എൻവയോൺമെന്റൽ കോൺഷ്യൻസ് ക്യാൻ സീക്ക് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേവ്സ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ്. ബിഗ് ഡാറ്റ, മേക്കിംഗ് സെൻസ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ. അതായത് ഈ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവർ കുറെ ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഡാറ്റേനെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്സുകാർ വേണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. But without the statistical methods that mathematicians bring to analyze this data and assess its reliability, the information has less value. അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ. അവര് കുറെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പല ഏരിയയിലും ഈ റിസർച്ച് നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക? കുറെ ഡാറ്റ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഡാറ്റ അങ്ങനെ റോ ഡാറ്റ ആയിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ക്യാൻ പെർഫോം വൺസ് യു നോ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. പിന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്സ് വേണം. ഡീറ്റെയിൽഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് മേക്ക് ദിസ് റിസർച്ച് പോസിബിൾ ബൈ യൂസിംഗ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്സ്, നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് മെനി അതർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ മാത്സ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ അവർ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ. ആ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരെ ഡോക്ടറൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ. അവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടപ്പോ അവർ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുകൊടുത്ത ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അവരത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്സ് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് കുറെ ഗ്ലോബൽ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്സിന് മാത്രം അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി, അതായത് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് വേണം അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് they have claimed. Overcoming them requires mathematicians to collaborate with scientists and engineers in different fields to get solutions. But അവിടെയും presence of mathematicians is a must. ഇവിടെയും ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് പല ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട്, എഞ്ചിനീയേഴ്സും സയന്റിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഡാറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്സ് എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോ അവര് അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി അതിന് മീനിങ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. That is why they are telling mathematicians therefore need to communicate the importance of their work clearly and effectively, knowing when to swap complicated equations for pervasive storytelling, pictures, games, or genuine interaction. Opening maths up for the world to understand might just be the best way that we can come to our planet's rescue. ഇത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിശയിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ഫോറിയർ? ഫോറിയർ നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫോറിയർ സീരീസ്, ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് നമ്മൾ പഠിക്കണില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫോറിയറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കേട്ടിട്ടില്ല, പഠിച്ചിട്ടില്ല. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ മെയിൻ സിലബസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് വരുന്നില്ല. ആക്ച്വലി കോംപ്ലിമെന്ററിക്കാർക്കാണ് വരുന്നത്. എനിവേ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ മെനി ഫീൽഡ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും കുട്ടികളൊക്കെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്, ഫോറിയർ സീരീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. അപ്പോ ഇത് ഈ ജോസഫ് ഫോറിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ്. പക്ഷെ വൈ ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ ബിക്കോസ് he is the one who coined the term greenhouse effect. ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് നമ്മൾ എവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അതിശയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. പക്ഷെ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫോറിയർ ആണ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഹൗ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ യു ദിസ് ഓൾസോ. സോ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടുഡേ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഹ്യൂമൻ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് originated with a mathematician points to the insights that mathematics can offer into environmental problems. Very, very, very interesting. Another thing ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, അമേരിക്കൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ജേർണലാണ് നോട്ടീസസ് ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി. അവിടെ 3 ആർട്ടിക്കിളാണ് 2010 പബ്ലിഷ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പേപ്പറുകൾ അവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് എനിക്കത് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സമയം വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണേന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടണ്ട. വി ആർ ഇൻ എ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ അവർ ടൂൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ whatever way we can and try to rescue our planet. Okay. And this is something what I wanted to show you. ഒരു പിക്ചർ ഇതാണ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഘടനയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി റൺ ബൈ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഇംപീരിയൽ കോളേജ് ലണ്ടൻ. ഈ സെന്റർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല്, ദേ ആർ ട്രെയിനിങ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഫ്രം വാരിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു ടാക്കിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഏരിയ ഓഫ് വെദർ, ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ. സോ തിങ്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെന്റർ ഉണ്ട്. നമുക്കിതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറൊക്കെ ആദ്യം വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു പോയത്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി, അയ്യോ നമ്മൾ ചെയ്തത് നന്നായി, നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഒട്ടും പുറകിലല്ല.
നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം, നോക്കാം കേട്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം. ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ്, മാത്സ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കുറച്ചൊരു 3 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. Let me see whether the time permits. I'll come back to that. So I'll just move on to the main topic of your module. This is pollution. ഇതിനെ കണ്ട് ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തോന്നിയത് എന്താ പറയാ, ഒരു ന്യൂസിൽ എങ്ങനെയാ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ന്യൂസുകളാണ്, പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് വന്ന ന്യൂസുകളാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാലേ, നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇതിന് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നേണ്ടത്. അപ്പോ പൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ എവിടെയാ എന്താ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. India recorded highest air pollution exposure globally in 2019. അതൊരു റിപ്പോർട്ടായിട്ടാ. ആ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കണം, നമുക്കറിയണം നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊല്യൂഷൻ, എത്രമാത്രം അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്, അത് എത്രമാത്രം ഒരു വികരാവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ജനറൽ റീഡിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാ. അതേപോലെ വേറൊരു ന്യൂസ് വന്നതാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി വന്നേക്കുന്നത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വെദർ ചാനൽ ഉണ്ട്, അതിൽ വന്നതാ. എയർ പൊല്യൂഷൻ കിൽഡ് മോർ ദാൻ 16 lakh പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. എനിക്ക് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. 4th highest ഡെത്ത് റിസ്ക് ഗ്ലോബലി, അതും ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ വായിക്കാം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി മോർ അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി മോർ കൺസേൺഡ്. And I think that all will make us more responsible in keeping our Mother Earth more safe. Or another news, National Herald il vannadana. Pollution levels dip in Delhi, air quality still very poor. ഇതാണ് പൊല്യൂഷന്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 1986 ആക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂട്ടന്റിനും എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷനും എങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർ വേ ദേ ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ്. Means any solid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. And environmental pollution means the presence in the environment of any environmental pollution. ഇനി ഒരു വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ആള് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസ് ഇൻ ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് കോസ് ഹാം ഓർ ഡിസ്കംഫേർട്ട്. കുറെ വിഷമായ കാര്യങ്ങള്, നമ്മൾ വിഷം കലക്കുക, അതാണല്ലോ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയില് നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അതിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ഹാം ഓർ ഡിസ്കംഫോർട്ട് ടു ഹ്യൂമൻസ് ഓർ അതർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ദ ഡാമേജ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ കം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ എനർജി സച്ച് ആസ് നോയ്സ്, ഹീറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ സം പിക്ചേഴ്സ്. From this itself, it will be clear what are the types. But you just listen to that pictures, okay, and tell me what you understand from that. Okay, I have shown this much of slides. Can anyone tell what I want to tell you or what I want to convey you? Different types of pollution. Very good. Manu, I think Manu is again, alle? Manu ennelle idu? Ade Manu, thank you so much. Athre njan ningalodu parayan uddeshichullu. Appo baaki aarkengilum onnu adine endha paraya onnu support cheyamo, adayithu onnum kude adinodu korchum kude onnu detailed aayittu parayamo. Edokke types of pollution ആണ് actually I wanted to convey you or tell you by showing these pictures. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെരി ഗുഡ്. എയർ പൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ, എന്ത് പൊല്യൂഷൻ? വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, വെരി ഗുഡ്. വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, വെരി ഗുഡ്. Marine pollution. Very good. Marine pollution. You have completed it. Thank you, my dear students. ഇത്രേ എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. These are the different types of pollution actually you wanted to learn. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാട്ടോ.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിക്കുക, മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മളേതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി വായിക്കുക കേട്ടോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കരുത്. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാമത് നമ്മൾ മാത്സുകാരാണ്. മാത്സുകാർക്ക് എഴുതുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മേ ബി സം ഓഫ് യു, മേ ബി സം എക്സെപ്ഷൻസ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ എവറി ഫീൽഡ്. അപ്പോ സാധാരണ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ മാത്സ് പഠിച്ച കാരണം നമുക്ക് മാത്സ് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് എഴുതി ശീലമായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി കുറേ വായിക്കുക. കുറെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ഐഡിയകളൊക്കെ കിട്ടും. അതൊക്കെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറ്റും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് കുറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അത് വായിച്ച് അവരുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ലാംഗ്വേജിന് ഇത്തിരി ബുദ്ധി പുറകിലായിട്ടുള്ളവർ വിഷമിക്കരുത്. നമുക്കും പറ്റും. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഇത് മലയാളത്തിലും എഴുതാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊരു എനിക്ക് വേണം ഒരു ഡയഗ്രാം എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. വിച്ച് ആർ ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ 45% ആണ്. വേസ്റ്റ് ബേണിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ ഒരു 17% വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറിയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കുക്കിംഗ് ഒരു 7%. ഇതാണ് വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് പൈ ഡയഗ്രാം എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡില് വളരെ സങ്കടകരമായി തോന്നി. നമ്മുടെ ഇത്രയും ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇത്രയും സിറ്റികള് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സങ്കടം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നും, അയ്യോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സിറ്റികളൊന്നും ഇതിൽ പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ സമാധാനിക്കാനൊന്നും വേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ സിറ്റികളിലും പൊല്യൂഷൻ കുറവൊന്നുമല്ല. അതും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. അതിന് പറയുന്നത് കേരളാസ് മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റീസ് ആർ കൊച്ചി ആൻഡ് തിരുവനന്തപുരം. അപ്പൊ കൊച്ചിക്കാരായ നമുക്ക് അത് കേട്ടോടുകൂടി ഹാർട്ട് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അതേ അഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പഠിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ജേർണൽ ഉണ്ട്, ഈ ജേർണൽ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ, കേരളത്തിലെ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ കേരളയിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷന്റെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടത്. ഇത് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറാണ്. അതിലൊരു MSc കുട്ടി ഉണ്ട്, ഒരു PhD ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ അവര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് an analysis of air pollution in Kerala. അപ്പൊ ഇതും ഒരു റിസർച്ച് ഏരിയ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റഡികളൊക്കെ നടത്താം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ BSc പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞാൽ അവരും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു ജേർണല് അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. This is the Journal of Industrial Pollution Control. I'll just go through very എന്താ പറയാ, വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് എന്താണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ, അതിന്റെയൊക്കെ ആ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. വേസ്റ്റ് എന്താണ്, വേസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വേസ്റ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെടിക്കൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ തന്നെ അതിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ. അതിനൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പല ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്.
നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് എന്തൊക്കെ വിധത്തിൽ ചെയ്താൽ എന്ന രീതിയിൽ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഏജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൈം ഏജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ ദി വൺ ഹൂ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഫുൾ എനർജി. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ വയസ്സായി തുടങ്ങി, അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഇനി പരിധികളുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ചെയ്ത് കാണിക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പല തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിന് ത്രെറ്റ് പോസ് ചെയ്യണ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ്, പക്ഷെ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റിനെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. So these are the basic things we do usually in waste management. That is, we have to collect the waste, we have to transport it, because നമ്മുടെ അവിടെ തന്നെ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ പല തരത്തില് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണം, ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യണം, അതിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിൽ വന്ന ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ജനറലി ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു സൈക്കിൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. This is the usual mantra we used to tell for the past so many years. റീസൈക്കിൾ, റീയൂസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് അല്ലെ, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രയാണിത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം നൗ. സോ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്? ഡിസാസ്റ്റർ റീസെന്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഫ്ലഡ് ആണല്ലോ. വെരി ഗുഡ്, ഫ്ലഡ് ആണ്, അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതൊരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസാസ്റ്ററുകൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ യൂത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, അതിന് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാവാം, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഡിസാസ്റ്റർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് വേണം. ഇനി അഥവാ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഡൻലി അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പം നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൻ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ അയ്യോ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അതേപോലെ അത് വന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിന്റെ ഡിഗ്രി നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മിറ്റിഗേഷൻ എന്നൊക്കെ വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്. ബട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. So, disaster management can be defined as the organization and management of resources and responsibilities. ഇത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. ഇതാണ് യൂഷ്വലി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കിൾ. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, ഇവന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ആ റെസ്പോണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്കവറിയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോകും. ആ റിക്കവറി കഴിഞ്ഞ് മിറ്റിഗേഷൻ. ഈ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു തീവ്രത എത്രമാത്രം, നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, ബേസിക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഇത്രയൊക്കെ
എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നോട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കാം, പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുണ്ട്, എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളായിട്ടൊരു നോട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ റീസൺസ് ആണുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് we have an authority by our government of India which is called National Disaster Management Authority. അതിന്റെ ഹെഡ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു അതോറിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. അതിന്റെ ഹെഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. ഇതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബോഡി ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എൻവിഷൻസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ എത്തോസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ, മിറ്റിഗേഷൻ, പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് റിഗാർഡിംഗ് എനി ഡിസാസ്റ്റർ. ദിസ് is what basically disaster management deals with. So students, I wanted to tell you only this: save our environment and our mother earth. Be responsible citizens. Do whatever simple things or small things you can to save our environment and mother earth. Try to apply mathematical tools, what you have learned in any small area where you came across, where you will come across in your small reading or wherever it is. Okay. Thank you for patient listening. Thank you all. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your inspiring words. And I never knew that there are various fields of mathematics. Now I invite Volga Shaji for the vote of thanks. Warm evening to all. Pleasure meeting you all amidst this virtual era. First, I would like to thank our guest of honor, Savitha ma'am, for this wonderful session. Math in environment was beautifully pictured by ma'am. Thank you for this precious piece of knowledge to save our earth, our mother. Then, Volga, shall I interrupt you for a minute? Yeah. Yes, ma'am. Are you are these words already you have prepared and now talking, or after hearing the talk you are telling? Yeah, ma'am, after hearing the talk. Okay. Thank you so much. If it's coming from your heart, okay, I'm very happy. Yeah, ma'am, okay. Okay. Thank you so much, Volga. Okay. Next, let me thank Aparna Miss, Ansa Miss, and Rashmi Miss, Department of Mathematics, St. Saviour's College for Women, Alva, for organizing this energetic session. And the session would have been rather numb without our vibrant participants. They were so lively. And thank you all for your participation. And once again, thank you all. Good day.